یہ کاوش ہے، یہ محنت بالکل امام حسین قبول فرمائیں گے آپ کے لیے جب تک آپ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بار آپ کی جائے محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ایک ایسی گفتگو ان 5 دنوں میں کر کے جاؤں کہ انشاءاللہ آپ کے ایمان میں اگر بلندی نہ پیدا ہوئی میری ذاکری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں کچھ دے کر انشاءاللہ اتنی دور سفر کر کے آیا ہوں تو جو مجھے جانتے ہیں بیٹھے ہوئے جو مجھے جانتے ہیں بخوبی جانتے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی جانیں گے، میں کچھ دینے کی کوشش کروں گا، بس توجہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ دور دراز سے آپ آئے، میں بیٹھا بیٹھا بھی سوچ رہا تھا، مجھے معلوم چلا آفتاب بھائی وغیرہ سب نے بتایا مجھے کہ کافی دور دراز سے مومن 10 کلومیٹر 5 کلومیٹر 8 کلومیٹر سے آتے ہیں اور عزا خانے میں مجلس کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز آپ سمجھ لیجئے کہ عزاداری کا کوئی بھی حصہ جو آپ انجام دیتے ہیں، مجلس، ماتم، زری کا اٹھانا، تبرک کا بانٹنا، مومنوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام کرنا، ان کے معقول انتظام کا تمام چیز جتنی بھی آپ کرتے ہیں، سینہ زنی، نوح خوانی، ذاکری، یہ جو بھی چیزیں ہم کر رہے ہیں یہ کوشش ہے، کما حق نہیں ہے، جو اس کا حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، جو عزاداری کا جو واقعی حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو پائے گا۔ ہم 1 گھنٹے میں کیا ادا کریں گے عزاداری کا؟ ہم تو کوشش کر رہے ہیں، یہ مجلس ہم پڑھ کر ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں، کوئی تبرک کا انتظام کر رہا ہے وہ کوشش کر رہا ہے، کوئی بیٹھ کر مجلسیں سن رہا ہے وہ کوشش کر رہا ہے، علم پیسہ جانا ایک کوشش ہے، 10 دن مجلسیں کرنا ایک کوشش ہے، 5 دن تک ہم مجلسیں کر رہے ہیں خمسے قرآن سے ایک کوشش ہے۔ اس کا کما حق حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، ہاں اس کوشش کا اجر ضرور ہے۔ اس کوشش جو آپ کر رہے ہیں 10 کلومیٹر سے 5 کلومیٹر سے رات میں اپنے جاب سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد عزاداری کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ عزاداری بڑی خوبصورت ہے۔ عزاداری وہی اچھی ہے جو پریوار کا خیال رکھے، بعد میں عزاداری کیا جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، عزاداری کا مقصد یہ نہیں کہ آپ رات بھر کرتے رہیے، بچے کہاں ہیں، بیوی کہاں ہے، ماں کہاں ہے، باپ کہاں ہے، ہم خود کہاں ہیں۔ کربلا کا مقصد یہ ہے کہ پریوار سلامت ہو پھر عزاداری کیا جائے گا۔ اب یہ کوشش آپ کر رہے، اتنی دور سے آپ آئے ہوئے ہیں، اس کا اجر تو ہونا چاہیے نا، مولا آپ بتائیں اس کا اجر کیا ہے؟ اتنی دور سے مومنین آئے ہوئے ہیں، ضعیف ہیں، نوجوان ہیں، کام سے فارغ ہونے کے بعد آئے ہوئے ہیں۔ میں قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، میری ایک سید کی گزارش ہے کہ آپ لوگ ذرا سا اپنا موبائل سوئچ آف کر دیں یا سائلنٹ کر دیجیے تاکہ میں پڑھنے میں ذرا سا مجھے دشواری پیدا نہ ہو۔ ایک اہم گفتگو جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ عبادت میں خلل واقع ہو، عظیم عبادت ہے ذکر حسین دیدار محترم۔ اتنی دور سے میں قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کوشش کا اجر میں قرآن سے کر دکھاؤں، اگر میری محنت ہے دعائیں دینے کی کوشش کیجیے گا۔ قرآن میں ایک نبی ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ تاریخ ہے قرآن کی کہ ایک روز ابراہیم کو نمرود نے منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈلوایا تھا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں اور آپ کی کوشش کا اجر میں قرآن سے ثابت کرنے کا نظارہ مطلب ثابت کرنے جاؤ تو دعائیں دیجیے گا۔ منجنیق کے ذریعے سے نمرود نے اللہ کے خلیل کو، نبی کو، امام کو آگ میں ڈلوایا تھا، اور آگ کی کوالٹی کیا تھی، اس کی خاصیت کیا تھی، اس کی لوہے آسمان سے جا لگ رہی تھی۔ اگر کوئی پرندہ اوپر سے پر مار دیتا، پرواز کرتا تو وہ عبور نہیں کر سکتا تھا، وہ جل کر زمین پر گر جاتا۔ اتنی لو آسمان کی جانب جائے، اتنی بڑی آگ لگوائی تھی ابراہیم کو جلانے کے لیے، لیکن اسی جب ابراہیم آگ میں گئے ہیں تو پوری کائنات تماشا دیکھ رہی تھی نبی کو جلتے ہوئے۔ بتاؤ تو چاہ رہا ہوگا، پوری کائنات تماشا دیکھ رہی تھی، قرآن میں پوری کائنات تماشا دیکھ رہی تھی۔ قرآن یہ کہہ رہے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اپنے امام کو جلتا ہوا دیکھا، جلدی سے وہ دریا کے کنارے گیا، اشارہ سمجھ گئے ذرا میرے ساتھ رہیے گا، دریا کے کنارے گیا، اپنے منکار میں اپنے دہن میں چند قطرے آب کو اٹھایا۔ اچھا سوال ہے، مجھے پہاڑی کا مجمع بیٹھا، سمجھدار لوگ بیٹھے، ایک چھوٹے سے پرندے کے منکار میں، اس کے دہن میں کتنا قطرہ آ سکتا ہے؟ 2 قطرہ۔
3 कतरा 4 कतरा दरिया तो समेट नहीं पाएगा ना, इतनी बड़ी आग है, कुरान है। आप कोशिश करना रज़ादारी में इसका फायदा मेरा मुलाहिजा कीजिएगा। वो चंद कतरे आपको उठाता है दरिया से, और जहां इब्राहिम चल रहे हैं उस कतरे को उस आग में डालता है। ये कई बार इस काम को इस परिंदे ने अंजाम दिया। दुनिया देख रही है तमाशा। इस परिंदे, खैर एक जुमला कह दूं मैं, इस परिंदे ने पैगाम दिया हम मुसलमानों को, ये जुमला बदल दूं, हम बाशऊर लोगों को, या कह दूं ये हम आकिलों को, कि जब आपका वक्त का इमाम मुश्किलों में गिरफ्तार है उसे छोड़ा नहीं जाता है। तो जा रहा हूं मैं। इस छोटे से परिंदे ने बार बार दरिया में जाना है, मिनकार में चंद कतरे आपको उठाना है और नमरूद की लगा हुई आग में डालना है जहां में इसका इमाम चल रहा था। तारीख कहती है कि जब लोगों ने देखा इस परिंदे से सवाल कर लिया, कुरान है सवाल हो रहा है कि तू इतनी कोशिश क्यों कर रही है। और जो चल रहा है हम कोशिश कर रहे हैं तारीख के हवाले से, इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो जबकि इतनी बड़ी आग है नमरूद की लगाई हुई, तेरे चंद कतरे आपसी आग बुझ नहीं सकती है, बुझ नहीं सकती, तेरा इमाम बच नहीं सकता है। तो ये भी मुझे मालूम है, मुझे इल्म है कि मेरे चंद कतरे आपसे नमरूद की लगाई आग बुझ नहीं सकती है। फिर इतनी कोशिश क्यों होता है? तो जरा बेगाना जुमले का इस्तेमाल कीजिए। कहा कोशिश इसलिए कर रही हूं मैं ताकि कल जब मैं मर जाऊं और महशर के मैदान में जब इस इमाम के सामने मेरे नामे अमाल का दफ्तर खोला जाएगा तो वहां मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों। तो जरा सामने महशर के मैदान में खुदा के सामने जब हमारे नाम अमाल का दफ्तर खोला जाएगा तो वहां मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। हम इसलिए आलम सजाते हैं, मजलिसें करते हैं, जाकिर का एहतमाम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, ताम का इंतजाम करते हैं, तबरुकात का इंतजाम करते हैं, इसलिए ये तो हमारी कोशिश है जब कल हम मर जाएंगे और जब हमारे आका हुसैन के सामने हमारा नाम आया का दफ्तर खोला जाएगा तो वहां हमारा नाम आजादारों में लिखा जाएगा, गद्दारों में नहीं लिखा जाएगा। इस सवाल पढ़ने वाला ने जब हुसैन के सामने हमारे नाम अमाल का दफ्तर खोला जाएगा वहां हमारा नाम आजादारों में लिखा जाएगा, गद्दारों में नहीं लिखा जाएगा। यही देखिए, आजादारी बगैर मार्फत के हासिल करना मजा नहीं है, मार्फत होनी चाहिए। और मार्फत ये आजादारी का रिश्ता खुलूस से, खुलूस से घंटा 10 घंटा 12 घंटा 20 घंटा करने का नाम नहीं है। हुसैन ने 2 कतरे आंसू मांगे हैं, तबीयत थोड़ी मांगी है, मार्फत के साथ मांगा है। इसमें खुलूस होना चाहिए। खुलूस कैसे पैदा होगा? मार्फत से। मार्फत कब पैदा होगी? जब आपके सीने में इल्म होगा। इल्म होगा तो मार्फत आएगी, जब मार्फत होगी तो खुलूस पैदा होगा, जब खुलूस पैदा होगा तो ईमान में बुलंदी होती चली जाएगी। और जो चाह रहा है नबी खुदा तारीख पढ़िए, बस में पैगंबर में बैठने वाले बहुत से मुसलमान थे, कोई सलमान न बन सका, इसलिए कि मुसलमान होना आसान है, सलमान होना बहुत मुश्किल है। सलमान होने के लिए इल्म की शर्त है, सलमान बनने के लिए इल्म की शर्त है, इसलिए कि ये मार्फत के साथ होगी। आजादारी इल्म के साथ की जाएगी, बगैर इल्म के आजादारी में फायदा नहीं है। कल गुफ्तगू होगी इसमें इंशाअल्लाह, तब मैं गुफ्तगू कर दूंगा मैं ये आजादारी थी तालीम होता है, इसकी मार्फत को हासिल करना बहुत जरूरी है। सवाल पढ़े तो मैं अपने मौजू में मार्फत महसूस करने मेरे खमसे मजालिस का जो उन्वान है वो है इस्लाम और किरदार रसूल। इस पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। इस्लाम और किरदार रसूल पर मुकम्मल गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा मैं। अब आगे कुदरत है, खालिक कायनात रहमान रहीम परवरदिगार आलम,
میں نے ایک ایسے سورے کی ایک ایسی آیت کی تلاوت کی ہے کہ اس کو مسلمان ہو اسے پڑھتا نہ ہو سنتا نہ ہو کہ وہ مسلمان نہیں ہے. ہفتے میں ایک دن ضرور سے سنتا ہے یا تو پڑھتا ہے اسے, جسے سورہ جمعہ کہتے ہیں. مسلمان تو سنتا ہے اسے ہفتے میں پڑھتا ہوا یا اسے پڑھتا ضرور ہوگا. اس کی دوسری آیت ہے, اس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اب ترجمہ ذرا سن لیجیے. اس پروردگار نے ایک رسول بھیجا کہ امیوں میں سے, امی کے معنی پتا کیا ہے؟ امی کے معنی ان پڑھ کے نہیں ہے. بہت سے مسلمان لکھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ جانتے ہیں رسول ان پڑھ تھے. دیکھیے جاہل اور ان پڑھ ہونے میں فرق ہے. ان پڑھ لکھا گیا, جاہل نہیں لکھا گیا. ان پڑھ اور جاہل میں فرق ہے. جاہل کو جو کچھ نہ جانتا, توجہ, جاہل کو جو کچھ, ہم لوگ ہیں پیدا ہوتے ہیں ہم جاہل ہوتے ہیں, ہم ان پڑھ نہیں ہوتے, ہم جاہل ہوتے ہیں. نبی ان پڑھ جاہل نہیں ہوتا ہے, ان پڑھ لکھا گیا اسے. میں اس کے روح میں بات کرنا چاہتا ہوں. ان پڑھ کے معنی یہ ہے کہ وہ جانتا سب کچھ ہے لیکن اسے یہاں کسی نے پڑھایا نہیں ہے. اب اس سے آسان تجربہ نہیں کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے, وہ علمی بحث میں نہیں جاؤں گا. اس میں جانتا سب کچھ ہے لیکن اسے یہاں کسی نے پڑھایا نہیں ہے. اور اسے امی کہتے ہیں. اچھا, امی کے معنی کیا ہے؟ امی جو ہے ام القری سے ہے. مکے کو پہلے ام القری کہا جاتا ہے, شہر مکہ کو ام القری کہا جاتا ہے. تو قرآن کی آیت کے ذرا اور لفظوں میں ذرا غور کیجیے. هو الذی بعث فی الامیین, ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا. کس میں سے تھا؟ امی, یعنی مکہ والوں میں سے تھا. کہیں سے اور سے نہیں آیا, ان فی مکہ والوں میں سے تھا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. توجہ, وہ رسول ہے جو منہم, جو تم میں سے ہے, جو تم میں سے. اور کیجئے گا, جو منہم, جو تم میں سے, مکہ والوں, ایک رسول تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں جو تم میں سے ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے. اور نزاکت سمجھ رہے ہو, میرے ساتھ رہیے گا. میں بالکل آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. مجلس کا مقصد ہی, میری مجلس کا مقصد ہوتا ہے کہ شور شرابہ نہیں. مجلس کا مقصد ہے کہ سامنے تک بات کو پہنچایا جائے. اور گفتگو وہی اچھی ہوتی ہے کہ جو سنجیدگی سے کہی جائے اور سچائی ہو گفتگو میں. آواز کا شور بچانا مقصد نہیں ہے. گفتگو میں سچائی کا ہونا بہت ضروری ہے. بات سچی ہے اور ایسے سے بھی کہی جائے گی تو بہت دور تک جائے گی. تم میں سے, قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے مکہ والوں ہم جو رسول بھیج رہے ہیں تم میں سے ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے. اگر جملے کو ایکسپلین کروں, واضح کروں, اسے کھول دوں اگر, تو میرے ساتھ رہیے گا. اللہ کہہ رہا منہم, تم میں سے ہے, تم جیسا نہیں ہے. کیا مطلب اس کا پروردگار؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھیں تم میں سے ہیں, تم جیسی نہیں ہے. اللہ کو دیجیے, بہت اٹھا رہا ہوں میں. آنکھیں تم میں سے, جیسی تمہاری آنکھیں مکہ والوں ایسی رسول کی بھی آنکھیں. ہاتھ تم میں سے ہیں, تم جیسے نہیں ہیں. قدم تم میں سے ہیں مکہ والوں لیکن رسول کے قدم تم جیسے نہیں ہیں. سینہ تم میں سے ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے. ابھی اگر میدان میں کوئی محمد کے چاہنے والے بیٹھے, محمد کو امتی ہے, تو اب میں چاہتا ہوں کہ وہ جملہ عرض کر دیں جو آپ سننا چاہتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تم میں سے رسول بھیج رہا ہوں
नसीब हो जाए। बताओ जा रहा होगा। तुम्हारे मक्का वालों, तुम्हारे कदम में और रसूल के कदम में फर्क है। दिखने में तुम्हारे जैसे, दिखने में, लेकिन मानवी तौर पर बड़ा फर्क है। तुम्हारे कदम तो जो है तो मेरा है तारीख का जुमला मुलाजा कीजिएगा। रसूल के कदम में और मक्का वालों के कदम में फर्क इतना सा है कि रसूल के कदम में और मक्का वालों के कदम में फर्क इतना सा है, मक्का वालों के कदम के निशान रेत पर भरते हैं, मक्का वालों के कदम के निशान रेत पर नजर आते हैं। मेरा रसूल वो है कि जिसके कदम के निशान पत्थरों पर आते हैं। ऐसा बात है ना, मुझे तुमने से मिन हूं, मक्का वालों तुमने से तो है, तुम जैसा नहीं है। तुम सहरा में सफर करते हो, सूरज की रोशनी तुम्हारे सर पे पड़ती है। जब ये मोहम्मद रसूल जब सहरा में सफर करता है तो इसके सरों पर अब साया करता है। ये है मोहम्मद, बात आगे इंशाअल्लाह अर्ज करी जाएगी। तुम में से है लेकिन तुम जैसा नहीं है। इसका काम क्या है? वल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। इसका काम क्या है? ये लोगों के दरमियान कुरान की आयतों की तिलावत करता है। और क्या करता है? तस्किये नफ्स करता है, इसके नफ्सों को पाक करता है, कुरान की तालीम देता है और हिकमत की तालीम देता है, यानी कुरान और अक्ल की तालीम देता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है बल्कि गौर करने की चीज है, अक्ल की तालीम देता है। जबकि ये सारे के सारे खुली हुई गुमराहियों में मुब्तला थे, सारे के सारे, पूरी दुनिया खुली हुई गुमराहियों में मुब्तला थी। हम आता है कि जुमला जरा बताया कीजिएगा। कौम, कौम मुझे कौम वही गुमराह होती है जो नबी को अपने जैसा समझने लगे। अच्छा बताओ क्या रहा होगा? कौम वही गुमराह होती है जो नबी को अपने जैसा समझने लगे। रसूल को अल्लाह ने किस लिए भेजा? तज़किये नफ्स के लिए, नफ्सों को पाक करने के लिए। और क्या करता है? नफ्स को पाक करने के बाद कुरान और हिकमत की तालीम देता है। ठीक है, अब इस नफ्स पे 5 दिन गुफ्तगू करूंगा मैं, तज़किये नफ्स पे, कि रसूल ने कुफ्फार और मुशरिकीन के कैसे, किस तरीके से इनके नफ्सों को पाक किया है और इनके सीनों में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को पहुंचाया है। तवज्जो यहां से। अब जरा साहब हेड मास्टर मुलाहिजा कीजिएगा, यहां से रुतू शुरू करना है। अल्लाह ने, नौजवानों, अल्लाह ने अपने रसूल को, अपने नबी को मुबल्लिग आजम बनाकर कहां भेजा? मक्का शहर। तवज्जो, सलामत मेरे साथ रहिएगा, मक्का शहर में भेजा। ठीक है, जरा सा उस मक्के शहर का हेड मास्टर मुलाहिजा कीजिए, उसका माहौल क्या था जहां अल्लाह अपने रसूल को मुबल्लिग आजम बनाकर भेज रहा है, अपनी तौहीद का प्रचार करने के लिए भेज रहा है। उस मक्के का माहौल क्या था, हेडमास्टर क्या था जहां अल्लाह ने अपने नबी को भेजा। पूरी तारीख शिब्र नमानी से लेकर तारीख तबी तक का मैं हवाला दे रहा हूँ। तारीख इस्लाम नक्ल साहब की किताब का हवाला दे रहा हूँ मैं। तारीख ये कह रही है, तारीख इस्लाम ये बता रही है कि जहां अल्लाह ने अपने नबी को मुबल्लिग आजम बनाकर भेजा, उस मक्का शहर का माहौल ये था कि पूरी कायनात की बेहयाई एक वक्त वहां मौजूद थी। पूरी कायनात की बेहयाई, पूरी कायनात की गंदगी मक्का शहर में मौजूद थी। अब जो है लेकिन लफ्ज़ में तवज्जो, जरा सा इस तमीज़ से गुजर रहा हूं, तमीज़ पहुंचाने का तो फिर मकसद आप तक पहुंच जाएगा। पूरी कायनात की बेहयाई मक्का में मौजूद थी, सारी गंदगियां मक्का में मौजूद थी। क्या थी सुनेंगे? शराब पानी की तरह पिया जा रहा था। अल्लाह अकबर से मुलाजा कीजिए, फिर नबी का किरदार मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, इस्लाम को कैसे पहुंचाया है नबी बताओ, जो चाह रहा हूं मैं। अल्लाह ने अपने नबी को वहां मुबल्लिग आजम बनाकर भेज रहा है कि जहां शराब पानी की तरह पी जा रही है, अल्लाह ने अपने नबी को मुबल्लिग आजम बनाकर वहां भेज रहा है कि जहां बेटियों को जिंदा जमीन में दफन किया जा रहा है। एक लफ्ज़ में तवज्जो चाह रहा हूं मैं।
اللہ نے اپنے نبی کو وہاں مبلغ اعظم بنا کر بھیج رہا ہے جہاں عورتوں کو حقیر نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. وہاں مبلغ اعظم رسول کو اللہ بنا کر بھیج رہا ہے جہاں چوری عام ہے. چوری کو عزت سمجھا جاتا تھا, ڈکیتی کو بہادری سمجھی جاتی تھی, جہاں سورس آف انکم لوٹ کا مال تھا. میں ڈسٹرب کر رہا ہے, آواز پوچھا رہی ہے, ادھر سے صحیح کر دیجیے سر. ایک سوال پڑھنے مجموعہ آواز میں پہنچا دوں گا. میں ویسے کہاں بھیجا رسول کو؟ جہاں بیٹیاں کو زندہ زمین میں دفن کیا, ہیڈ ماسٹر کا ملاحظہ کیجیے, جہاں دفن کیا جا رہا وہاں بھیجا رسول کو مبلغ بنا کر اللہ نے. جہاں عورتوں کو حقیر نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا وہاں اللہ نے ہمارے رسول کو, ہمارے نبی کو مبلغ بنا کر بھیجا. جہاں چوری عام تھی, جہاں ڈکیتی عام تھی, جہاں چوری کو عزت سمجھا جاتا تھا, جہاں ڈاکہ ڈالنے کو بہادری سمجھی جاتی تھی. تاریخ ہے کہ جب یہ لوگ ڈاکہ ڈال کر اپنی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے, ایک دوسرے سے پوچھتے تھے یہ بتاؤ آج سب سے زیادہ کس نے مال لوٹا ہے. اگر کوئی کہتا تھا ہم نے سب سے زیادہ آج مال لوٹا ہے, ڈاکہ ڈالا ہے, اسے اتنی ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. تھوڑا سا ماحول ملاحظہ کیجیے. ایسا گندا ماحول جہاں چوری کو عزت دی جا رہی تھی, جہاں ڈاکہ ڈالنے کو عزت دی جا رہی تھی. توجہ سنیں گے, جہاں اگر کوئی غلام, انسان غلام اگر ابو جہل کی اٹھنی کے برابر بھی بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا, اگر کوئی غلام ابو جہل کی اٹھنی کے برابر اگر بیٹھ جاتا تو اٹھنی کی بے عزتی سمجھی جاتی تھی, اسے سزا دیا جاتا, کوڑے سے سزا دیا جاتا تھا. یہ جہالت تھی, یہ ہیڈ ماسٹر تھی. ایسے گندے ماحول میں اللہ نے اپنے نبی کو مبلغ اعظم بنا کر بھیجا. بہت شکر گزار ہوں, تمہیں آپ نے بالکل سنا ہے. اب نتیجہ مراجعہ کر لیجیے. اللہ نے اپنے نبی کو وہاں مبلغ اعظم بنا کر بھیجا جہاں شراب پانی کی طرف دی جا رہی تھی, جہاں لڑکیوں کو زمین میں زندہ دفن کیا جا رہا تھا, جہاں عورتوں کو حقیر نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا, جہاں چوری کو عزت دی جا رہی تھی, جہاں ڈاکہ ڈالنے کو بہادری سمجھی جاتی تھی. ایسے گندے ماحول میں اللہ کے نبی نے اتنی پاکیزہ زندگی گزاری ہے کہ اس کے کردار کا اثر 40 سال کے بعد یہ ہوا کہ جب کوئی بدماش بھی نبی کے سامنے سے گزرتا تھا نا تو اپنے ہاتھوں کو پیشانی پر رکھ کر گزرتا تھا. 40 سال جہاں شراب پانی کی طرح پی جا رہی تھی, جہاں گندگیوں کو عزت سمجھا جاتا تھا, ایسے گندے ماحول میں اللہ نے اپنے نبی کو مبلغ اعظم بنا کر بھیجا. ایسے گندے ماحول میں 40 سال ایسا کردار پیش کیا ہے, ایسا کردار پیش کیا ہے, اتنی پاکیزہ اتنے گندے ماحول میں گزارا ہے کہ 40 سال کے بعد نبی کے کردار کا اثر یہ ہوا کہ کوئی بدماش بھی جب نبی کے سامنے سے گزرتا تھا نا تو اپنے ہاتھوں کو پیشانی پر رکھ کر گزرتا تھا. یہ ہے ہمارے نبی کا کردار, یہ ہمارے نبی کا کردار. عزیزان محترم ہے. اب میں ایکسپلین کرنا چلا جاؤں گا. عزیزان محترم ہے, اچھا یہ مجلس جو پڑھ رہا ہوں میں, یہ مجمع اپنا ہے, پڑھنے والا بھی محمد کا چاہنے والا ہے, سننے والے بھی محمد کے چاہنے والے ہیں. علم اپنا ہے, کردار اپنا ہے, سماعت اپنی ہے, ذاکر اپنا ہے, سننے والے اپنا ہے, ماحول اپنا ہے, ایٹماسفیئر اپنا ہے, فصاحت اپنی ہے, بلاغت اپنی ہے, شرافت اپنی ہے, معیار اپنا ہے, بلندی اپنی ہے, رفت اپنی ہے, بلاغت اپنی ہے, بلندی اپنی ہے, معراج اپنی ہے, معیار اپنا ہے, حلم اپنا ہے, صبر اپنا ہے, شجاعتیں اپنی ہیں. یہ ماحول سارے میرے فیور میں ہیں. میں کچھ بھی پڑھوں گا آپ سنیں گے, مجھے داد دیں گے. یہ ماحول اپنا ہے, پڑھنے والا بھی اپنا ہے, سننے والا بھی اپنا. اب آپ بتائیے یہاں پڑھ کر میں آپ سے تاک لوں تو کیا یہ کمال ہے میرا؟ میرا محمد وہاں تبلیغ کر رہا ہے, میرا محمد وہاں تبلیغ کر رہا ہے جہاں ماحول اپنا نہیں, علم اپنا نہیں, کردار اپنا نہیں, فصاحت اپنی نہیں, بلاغت اپنی نہیں, معیار اپنا نہیں, رتبہ اپنا نہیں, شہر اپنا نہیں, لوگ اپنے نہیں, خاندان اپنا نہیں, قبیلہ
दरमियान पढ़कर दाग देना आसान है, दुश्मन के दरमियान पढ़कर दाग देना ये कमाल है। ये मोहम्मद का कमाल है, मौलवी का कमाल नहीं हो सकता है। ये मोहम्मद ने कुफ्फारों मुशरिकीन के दरमियान 40 साल का अपने किरदार का लोहा मरवाने के बाद और अबू जहल अबू लहब ने जुमला कहा, अंत सादिक अंत अमीन, आपसे बड़ा कोई सादिक नहीं, आपसे बड़ा कोई अमीन नहीं। ये कमाल है दीदान मोहम्मद का, ये कमाल है दीदान मोहतरम है, कमाल है। तवज्जो चाह दीदान मोहतरम है। आप दुनिया पे इस बच्चे नौजवान जानते हैं, दुनिया ने जुमला लिख दिया, बच्चों को खरीद जुमला लिख रहे हैं। हर किताबों में मिल जाएगा आपको, मुसलमानों के हर फिरके में हर किताबों में ये मिल जाएगा कि लोगों ने 2 बातें नबी के बारे में कही हैं। बस बात खत्म कर रहा है, जुमले बात खत्म हो जाएगी। 2 बातें नबी के बारे में कही गई है। पहली बात ये कही गई कि नबी ने 40 साल के बाद ऐलान रिसालत किया है। मिल जाए दूसरी किताबों में, मुसलमानों की 73 फिरके हैं ना, 72 किताबों में मिल जाएंगे कि रसूल ने 40 साल के बाद ऐलान रिसालत किया। अगर अहमादा है तो जुमला सुनिए, हमारी किताब ये नहीं कहती, हमारी शुरुआत जहां तक हमने पढ़ी और हमारे उलमा किराम ने जो हमको बताया, दर्स दिया, बताया है, हमने यहाँ जहां तक पढ़ी वो पढ़ी ये है कि हमारे नबी ने 40 साल के बाद ऐलान रिसालत नहीं किया है, बल्कि इजहार रिसालत किया है। बैठे तशरीफ फरमाने से दुआ चाहता हूँ उससे छोड़ने पर। दूसरी किताबों के लोगों ने लिखा कि नबी ने 40 साल के बाद ऐलान रिसालत किया। हमारी किताब ये कह रही कि नहीं, नबी ने 40 साल के बाद ऐलान रिसालत नहीं किया, इजहार रिसालत किया। नौजवानों देखो, ऐलान में और इजहार में फर्क है। ऐलान वहां होता है कि जहां पहले से आपके पास कोई ओहदा ना हो, सडनली ओहदा मिला हो, कल आपने शपथ की हो और अपने ओहदे का ऐलान किया हो, हो जाइए ओहदा। अच्छा, ऐलान में आप देर नहीं कर सकते, देर कोई ओहदा अगर आपको मिलेगा आप देर नहीं कर सकते, उसका कानून है, उसका एक सिस्टम है। ओहदा मिला आपको, 1 रोज 2 रोज के बाद आपको ऐलान करना है कि मुझे फला ओहदा मिला। ऐलान का तस्वुर वहां होगा जहां ओहदा पहले से न हो। इजहार में ये नहीं है, इजहार में ये कि ओहदा पहले से है, ओहदा पहले से है, माहौल इजाजत नहीं दे रहा है, माहौल इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं अपने ओहदे का इजहार करूं। अच्छा ठीक है, अहले सुन्नत क्या कह रहे हैं, दीगर किताबें क्या कह रही हैं कि नबी 40 साल के बाद नबी ने नबूवत का ऐलान किया। हमारा अकीदा कह रहे हैं 40 साल के बाद इजहार रिसालत किया। नबी थे पहले से, नबी थे पहले से, माहौल इजाजत नहीं दे रहा था इजहार नबूवत किया जाए। मसलन मैं आज आपके दुर्ग स्टेशन 11 बजे मैं उतरा, ये बताइए जब मैं आपके शहर में उतरा यहाँ प्लेटफॉर्म पे, मैं जाकिर था या नहीं था? मिसाल अगर मंतिक की रोशनी में दे जाऊं, मिसाल अगर तैयारी कर जाए तारीख से, तो मेरे साथ रखिएगा। मैं 11 बजे आज आपके शहर में उतरा, मैं जाकिर था या नहीं था? मेरे भाई ने मुझे रिसीव किया, घर तक लेकर आए, मेरे सामने अदब के साथ एक गिलास पानी को पेश किया, मैं जाकिर था या नहीं था? मैं दोपहर का खाना खा रहा था, मैं जाकिर था या नहीं था? नमाज मगरिब पढ़ रहा था, मैं जाकिर था या नहीं था? तवज्जो चाह रहा हूं। मैं लिबास पे तैयार हो रहा था, मैं जाकिर था या नहीं था? मैं 9:20 पर यहाँ आकर बैठा फर्श अज़ा पर, मैं जाकिर था या नहीं था? लेकिन जब मैं 9:30 पे जब मिंबर पर आकर आया हूँ, मैं अब जाकिर बनने नहीं आया हूँ, बल्कि जिक्र सुनाने आया हूँ। मैं जब 9:30 पे मिंबर पर आकर बैठा हूँ, अब मैं जाकिर बनने नहीं आया हूँ, जिक्र सुनाने आया हूँ। मेरा रसूल अर्श पे था तो भी नबी था, आमिना की आगोश में आया तो भी नबी था, मक्का की गलियों में कुरान चढ़ रहा था तो भी नबी था, मैं मक्का की गलियों में उसको मनवा रहा था तो भी नबी था।
रसूल अर्श पे था तो भी नबी था, आमिना की आगोश में आया तो भी नबी था, मक्का की गली में परवान चढ़ रहा था तो भी नबी था, मक्का के लोगों से उसको मनवा रहा था तो भी नबी था। ये हमारा अकीदा है। नबी 40 साल के बाद नबी नहीं बना, बल्कि इजहार रिसालत किया है, माहौल इजाजत नहीं दे रहा था। तो जुमले की जरा मुताफत जरा वजह कीजिए कि उस ओहदे का इजहार किया जाए। एक मसला जो हल कर रहा हूं मैं, दूसरा मसला ये कह रहे हैं, दूसरे किताबें दूसरे फिरके के लोग ये कह रहे हैं कि नबी जब थे, आप कह रहे हैं, शियों का अकीदा ये है कि जब नबी थे तो आते ही ऐलान करते थे, एक दिन के बाद ऐलान कर देते, 2 दिन के बाद कर देते, 6 महीने के बाद कर देते, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, ये 40 साल का वक्फा क्यों लिया? सवाल ये भी है, जवाब भी नहीं देने की कोशिश करूंगा मैं दिखाने को। क्यों लिया वक्फा? अगर थे नबी, दूसरी फिरका ये कह रहे अगर नबी थे तो आते ही ऐलान कर देते, ये 40 साल का वक्फा क्यों लिया? हमने कहा मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। मैं किसान के पास गया, किसान समझ जो काश्तकारी करते हैं, मैं उनके पास गया, मैंने किसान से कहा सलाम दुआ, किसान से कहा भाई एक मसला है जो तुम्हारे जरिए से मैं मोहम्मद के चाहने वालों तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, एक बात है तुमसे पूछनी। जी सरकार पूछिए क्या मसला है? तो हमने कहा कि ये बताइए कि गंदुम की बीज को, गेहूं की, अनाज, किसी भी अनाज की बीज को जब तुम जमीन के हवाले करते हो, मिसाल का तवज्जो, क्यों नबी ने 40 साल के बाद इजहारे रिसालत किया है? इस क्यों किया है? इसका पस मंजर पेश कर रहा हूं, मिसाल में पहुंचाने दो, दुआएं दीजिएगा निज़ारे मोहतरम है। मैंने पूछा कि ये बीज को जमीन के हवाले करने से पहले क्या बहुत से मुकद्दमात से गुजरना पड़ता है? तमहीद इसके लिए काम करना, बहुत से मुकद्दमात हैं। हमने कहा बताइए कि करके हम बताइए जरा, समझाइए। हम नौजवान को बच्चा चाहता हूँ मैं, मौलाना सबसे पहले हम जमीन में हल को चलाते हैं, आप जहां समझने बोलिए मैं रोक दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, मैं समझाने की चीज है, आगे गुजरने की चीज नहीं है। जब मैं जमीन पे पहले हल चलाता हूँ मौलाना, जमीन को शिगाफ करता हूँ, नर्म जमीन को ऊपर लेकर आता हूँ, सख्त जमीन को नीचे करता हूँ। अगर समझा रहा हूँ मिसाल मेरे साथ रखिएगा, जरा सा मेरे साथ रखिएगा। हम उसके बाद क्या करते हैं? क्या फिर जमीन की गंदगियों को बाहर निकालता हूँ, जो उसमें गंदगियां होती है उसे बाहर निकालता हूँ। मैंने पूछा फिर क्या करते हैं आपने? कहा फिर उसके बाद हम खेत में यानी जमीन में पानी को सींचते हैं, पानी डालते हैं। हम ये क्यों करते हैं? ताकि जमीन नरम हो जाए। मिसाल देता हूं, चलो क्यों नबी को 40 साल लगे इजहार रिसालत करने के लिए? समझा रहा हूं, बात बहुत बड़ी है, जवान छोटी है, बात बहुत बड़ी कर रहा हूं, मैं मेहनत का दुआ दीजिएगा। कहता कि जमीन नरम हो जाए। हमने कितने दिन छोड़ देते हैं इसे? कम होना 10 से 12 दिन से छोड़ दिया जाता है ताकि जमीन बहुत नरम हो जाए। जमीन बहुत तब चुने जमीन ताकि नरम हो जाए। हमने कहा अच्छा उसके बाद फिर क्या करते हैं? जब 10 दिन गुजर जाता है, जमीन पानी सोख लेती है, जमीन नरम हो जाती है, फिर हम फिर जमीन पे हल को चलाते हैं, जमीन को शिगाफ करते हैं। हमने अच्छा फिर उसके बाद कहा अब इसके बाद गंदुम की बीज को या अनाज की बीज को जमीन के हवाले करते हैं। फिर उसके बाद कहा अब जमीन को हमवार कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। दोस्तों बुजुर्गों अगर तवज्जो है तो मेरे साथ रहिएगा। हमने कहा ये प्रोसेस अंजाम देने में कितने दिन का वक्त लगता है? जमीन के हवाले बीज करने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन का वक्त लगता है। 15 से 20 दिन का वक्त लगता है। हमने कहा अगर ये तमाम मुकद्दमात को तैयार न किया जाए, जमीन में हल न चलाया जाए, गंदगी को बाहर न निकाला जाए, जमीन को नरम न किया जाए, डायरेक्ट मुस्तकीमन बीज को जमीन के हवाले कर दिया जाए तो क्या असरात होंगे? किसान नजीब गरीब जवाब दिया मुझे, कहा किबला अगर बगैर सफाई के अगर जमीन के हवाले बीज को कर दिया जाएगा तो फसल अच्छी तैयार नहीं होगी। तो जा रहा हूं मैं, फसल अच्छी तैयार नहीं होगी। अब मुझे मसला यहाँ से समझ में आ गया कि मोहम्मद को क्यों लग गए 40 साल ऐलान रिसालत करने में या इज़हार रिसालत करने में? इसलिए क्योंकि मोहम्मद को तौहीद का बीज बोना था। मोहम्मद को तौहीद का बीज बोना था। किसके दरमियान? कुफ्फारों मुशरिकीन के दरमियान। मसला ये था कि कुफ्फारों मुशरिकीन के ज़हन की जमीन पर जहालत की गर्द इतना बढ़ गई थी कि उसे हमवार करने में 40 साल लग गए।
بیٹھ گئی تھی کہ اسے ہموار کرنے میں 40 سال نبی کو لگ گئے. ایک صلوات ہے نا بابا. یہ حدیث نے دو مسئلے آپ کے سامنے رکھے ہیں. دونوں مسئلوں کا جواب میں نے دیا ہے آپ کے سامنے. انشاءاللہ آپ ذہن نشین کر کے یہاں سے اٹھیں گے. یہ ہمارا محمد. بس تو ختم ہوگی. میں آپ کو جانا بھی ہے. اتنی دیر گفتگو ہوگی, 50 منٹ 55 منٹ کی گفتگو انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں. زیادہ نہیں گفتگو میں 40 سال اس لیے لگے کہ کفار و مشرکین کے ذہن کے زمین پر جہالت کی گرد اتنا بیٹھ گئی تھی کہ اسے ہموار کرنے میں 40 سال لگ گئے. محمد کیوں آئے ہیں؟ اللہ کو منوانے کے لیے. ہمارا بات آخری ہے, کل یہاں سے پھر گفتگو شروع کروں گا. محمد کیوں آئے ہیں؟ اللہ کو اپنے رب کو منانے کے لیے, منوانے کے لیے. کس سے منوانا ہے؟ کفار و مشرکین سے. توجہ چاہ رہا ہوں. ایک کفار و مشرکین کی قرآن صداقت کر رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 360 خداؤں کو اپنے گھر میں رکھ کر انہیں دیکھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں. 360 خداؤں کو اپنے گھر میں رکھ کر انہیں دیکھ کر عبادت کرتے ہیں. ان کے 360 خدا. محمد کا کون کتنا خدا ہے؟ ایک خدا ہے. کس سے منوانا ہے؟ ایسے کفار و مشرکین سے 360 خداؤں کو دیکھ کر مانتے ہیں. دیکھ کر مانتے ہیں. جملہ خطابت کے انداز میں کہتا ہوں, اس سے بات کریں گے. نہ دکھنے والی شے کو دیکھنے والے سے منوانا ہے. نہ دکھنے والی شے کو دیکھنے والے سے منوانا ہے. یہ کمال مولوی کا نہیں تھا جو منوایا, یہ محمد کا کمال تھا. اور ابھی پڑھوں گا انشاءاللہ. نہ دکھنے والی شے کو دیکھنے والے سے منوانا یہ محمد کا کمال تھا. یہ محمد ہے جس کا کردار خود عالم اسلام کے لیے باعث عبرت ہے. جس کے کردار اپنانے کے بعد انسان سلمان بنتا ہے, مسم بنتا ہے, ابوذر بنتا ہے. جو وہ کردار, اور یہی کردار علی نے بھی اپنایا سماج کے سامنے, اور یہی کردار علی کے بیٹے بچوں نے بھی اپنایا, اور ایک کردار لے کر حسین کربلا کے میدان تک پہنچے. حسین کربلا کے میدان تک یہ کردار نبی کا لے کر پہنچے. اس کی دلیل میں دے دیتا ہوں آپ کو. جب امام حسین شمر کے لشکر سے مخاطب ہو رہے تھے, یہی پوچھا تھا نا, یہ بتاؤ یہ رہبر کس کا ہے؟ تو شمر نے کیا کہا تھا؟ یہ رہبر آپ کے نانا رسول کا ہے. یہ رہبر نہیں پوچھوا رہے تھے بلکہ اپنے کردار کا اعلان کر رہے تھے کہ جو نبی کا کردار تھا وہ میرا کردار ہے یا نہیں ہے. یا علی یا علی. اپنے نانا کے کردار کو منوا رہے تھے. پوچھا یہ لباس کس کا ہے؟ یہ زرہ کس کی ہے؟ آپ کے نانا رسول کی ہے. طرز الفقار کس کی ہے؟ آپ کے نانا رسول کی ہے. پوچھا کہ میں کون ہوں؟ آپ نواز رسول ہیں. اب پوچھا تم مسلمان ہو؟ کہاں مسلمان ہے. کہا جس کا کلمہ پڑھ کر تم مسلمان ہوئے ہو اس کے بیٹے کو تم قتل کرو گے؟ کہاں اس کے باوجود بھی ہم قتل کریں گے. امام نے جملہ بتا دیا وہاں پہ. امام نے کہا مجھے وہی قتل کر سکتا ہے کہ جس کا شکم مال حرام سے بھرا ہوا ہوگا, یا میرے مقصد کو وہی ختم کر سکتا ہے کہ جس کا شکم مال حرام سے بھرا ہوا ہوگا. حسین پیغام دے رہے ہیں عزیزان محترم ہے. یہ اربعین کا وقت ہے. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. ہم سب کو نجف سے کربلا پیدل چلنے کی توفیق عطا فرما. دیکھیے قسم ہے حسین کا کرشمہ, حسین کی شہادت کا. کل صبح کی رپورٹ ہے 2 کروڑ لوگ پہنچ چکے ہیں اب تک. ابھی اربعین کو 5 دن بچا ہوا ہے. ابھی سے 2 کروڑ لوگ پہنچے ہوئے ہیں. آج کی نئی تازی خبر جو ہے وہ ہندوستان سے لڑکی ہے, ہندو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, کربلا سفر کرنے جا رہی ہے اور مشی کر رہی نظر سے کربلا کے لیے. عجب ہے کرشمہ. گھبراؤ مت, یہ پوری دنیا حسین کی ہونے والی ہے. اپنا آنے والا ہے. یہ پوری دنیا حسین حسین کا نعرہ بلند کرے گی, کیونکہ حسین کی شہادت کے اندر رائگاں نہیں جا سکتی ہے. اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے شہادت نہیں دی بلکہ اپنے خدا کو منوانے کے لیے شہادت دی. یہ کرشمہ ابھر کے آنے والا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے. یہودی عیسائی تمام لوگ جو ہے کربلا زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. دیکھ لیجئے منظر شہادت امام حسین کا. ہم جس کے ماننے والے ہیں, ہم جس حسین کے ماننے والے ہیں, یہ تو اس کا کرم ہے کہ ہم گنہگار وجود کے دلوں میں اس حسین کی محبت کو رکھ دیا ہے. اب اس نے رکھا اتنی بڑی نعمت دی ہے, بس تم تک پیغام دینا چاہتا ہوں. اس نے حسین کی محبت ہمارے دل میں دی ہے. ہمارا کام ہے اس حسین کی محبت کو باقی رکھنے جائے. یہ ہمارا مقصد ہونا ہے عزیزان محترم ہے. بس
तबईन का मौका है। एक खातून एक मोमिना है कि जब भी वो फलक पे मुहर्रम का चांद देखती थी ना तो अपने घर में अज़ाखाने सजा दिया करते थे, फर्श अज़ा बिछा दिया करते थे। तारीख गवाह है, रिवायत के जुमले हैं कि इस मोमिना का बयान है कि जब मैं फर्श अज़ा बिछाती हूँ तो एक बीबी हैं कि जो सबसे पहले आती है और सबसे बाद में जाती है। एक मुहर्रम को ये मंजर इस मोमिना ने देखा कि एक बीबी है जो सबसे पहले आती है, सबसे बाद में जाती है। दो मुहर्रम को भी देखा, एक बीबी सबसे पहले आती है, सबसे बाद में जाती है। तीन मुहर्रम को देखा, चार मुहर्रम को देखा। जब 9 मुहर्रम आई ना, रिवायत के जुमले हैं कि जब 9 मुहर्रम की आखिरी में शब की आई ना तो तारीख कहती है मोमिना तबरुक बांटते हुए इस बीबी के पास पहुंची है। उस नशीब में, उस कोने में जहाँ बैठी थी, अज़ाखाने के कोने एक दीवार लगाकर था, वहाँ जाने के बाद इस मोमिना ने तबरुक दिया। जब ये बीबी जाने लगी है, इस मोमिना ने हाथों को जोड़ दिया, कहा शहजादी आपसे मेरा सवाल है। कहाँ करो, क्या सवाल है? कहा मैं मुसलसल 9 दिन से देख रही हूँ, जब से मैंने हुसैन के नाम पर फर्श अज़ा को बिछाया है कि तुम सबसे पहले आती हो, सबसे बाद में जाती हो। आखिर आप कौन हैं? आप बताएं आप कौन हैं? बीवी ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब बाद में दूंगी, पहले तुमसे मेरा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब दे दो। मोमिना ने कहा कि हाँ सवाल क्या है शहजादी? का सवाल मेरा ये है कि तुमने ये बताओ एक मुहर्रम को किसके नाम पर फर्श अज़ा बिछाया था? कहा मैंने एक मुहर्रम को मैंने अकबर के नाम पर फर्श अज़ा बिछाया था। कहा अच्छा अकबर के नाम पर फर्श अज़ा बिछाया था? मैंने देखा है कि जब जाकिर मसाइब अली अकबर के पढ़ रहा था तो तुम्हारी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तुम क्यों अकबर के मसाइब को सुनकर गिरिया कर रही थी? एक मुद्दस मोमिना कहती है शहजादी मेरे दिल में अकबर की मोहब्बत है, मेरे दिल में अकबर की मोहब्बत है। कहा मैंने देखा जब जाकिर ने ये पढ़ा कि हुसैन ने अकबर के सीने से बच्ची की अनु निकाली, तुमने रोना शुरू कर दिया। इसलिए रोई क्योंकि मेरे दिल में अकबर की मोहब्बत है। एक मतलब बीबी पूछती ये बता क्या तुमने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा है? की जुमले पर क्या तुमने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा है? क्या नहीं देखा है, सिर्फ सुना है। क्या शहजादी कहती है कि तुमने सुना है तो तुम्हारी आंखों से आंसू छलक गए, मैंने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा है। तो जाएगी मुझे मसाद पर, मैंने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा है। एक मतलब शहजादी ने फिर सवाल किया ऐ मोमिना ये बताओ 2 मुहर्रम को किसके नाम पर फर्श अज़ा बिछाया था? कहा मैंने कासिम के नाम पर फर्श अज़ा बिछाया था। एक मतलब शहजादी कहती है मोमिना मैंने देखा जब जाकिर ने ये मसाइल पढ़ा कि हुसैन आज कासिम के टुकड़ों को मख्तर की जमीन से उठाकर जो है मख्तर की जमीन से उठाकर खैमे तक लेकर आ रहे थे तो तुम रोने लगी, तुम्हारी आंखों से आंसू छलके। आखिर क्यों छलकते? मोमिना कहती है इसलिए क्योंकि मेरे दिल में तासीम की मोहब्बत है। एक बता शहजादी कहती है कि तुमने सिर्फ इस मंजर को सुना है तो तुम्हारी आंखों से आंसू छलके। अरे मैंने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा है। आपको कोई गम नहीं सिवाय मजदूर करबला के, कब मैंने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा है। एक बार तो शहजादी कहती है ये बताओ तुमने 3 मुहर्रम को किसके नाम पर फर्श अज़ा बिछाया है? क्या 3 मुहर्रम को मैं